دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 تیرمه 2021 ج روزان روزا شمیه بویر او گشتن این هری سرکه او هری بالکشین کل سرانسری جهان رودانه امی حول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بلی جاره کردن دما خوش ببینرین هجا فلکتا کو بارانا زیده بخوره دای آنین لگل که ولاتان همان دیمن را خبر جوان دبا کو باجار ولات او پارزمین جهو جدا بن لی پشت لحیا کو جبر بارانا زیده درکتی چین هندستان ترکیه او ولاتن اوروپا دناوا روشک آلوز هشتیه تنه لهندستان جبر لحی او شمتین آخی 109 کسان جیانا خوش دزدان لباشر اردوینیه ترکیه جی هرچی قاسی باران راوستیا به لی کلان دناوا حریه دمانه. بوهرین روشا اب هوایی به مروبان زحمتین جانی داوا کرن. د ورزه هاوینه ده لگلک ولاتین جهانیش بر باران زیده کو بویه سدمالیه به صدان کسمرین. هری داویش بر باران موسونی یا لهندستانی روشا جانی زحمت بویه. باجار دناوا ویدمانه او هر کلیا درباز دبه جمار قربانیان زیده تر دبه. لگوری حکومت هندستانی زیده 136 کس مرینه. هیزن هوایی هندستان جیش بورزگار کرنا کسین دناوا لحیه ده ماین کتنه تفگریم. دو جبر بارانا به حسیال مهارشات را 47 کسان جانا خوش دست دابون او هری کم 30 کس جیون دابون. ل مومبای جی یاکو بارانا که دجوار لی باریا جبر شمتین عرده 29 کس مربون. لچینی جی دیمنی کو درکتنه جی هندستانی نکیمه. ریین باشار شینگشانگ یکم روفتره دمشیان نها تجیاب بونه. جبو گرال باشار لجه ماشینیان ایدی کشتین بچوک تیم بکار آنین. لهرما زنگزا هوجی خباتین پاکش کرنا جبر ماهیین لحیه دوام دکم. لچینی جبر باران زیده کو بو صدما لحیه حتی نها زیده 51 کس مرنه او به 100,000 کس جبو جهیم به اوله هاتنه بگوهستن. ایالتا هانان یا کو خودی 100 میلیون نشته جهیه هری زیده جویه کی باندور بوم. لترکیه جراوش همانه. لحریما دریارش جبر بارانا زیده باجر اردوین زحمتین مزندید. بارانا کو 14 ترمه دست پیکری بو سدما کو هری کم 6 کس جانا خوش دست بدن. باران راوستیا لحریا کو بخوره آنیه لعردی مایه. بله هر دمک کو جهان ماج گرماهیه او سرماهیه هر دجوار دجیده وزیر حوردورین ولاتین گبیس ل ایتالیا جویان د جوینا وزیران ده جارا کدن لهف نکرنه درکته پیش وزیر ایتالیا روبرت سینگاوجی کو مالووانیا جوینه دیگه راگاند کو وزیران لسر دو مجارین کریزا کو دنابرا افخایا نوا ولاتان ده لهف نکرنه دوی نابری ده به هزاران کس لدجی وزیران لناپولی مشیان.
دجيفينا وزيرين انرجي و هاوردور ينجا بيست كولي ايطاليا د بيستو ديتير مهدا دس بيكر دا نلهف كرن دركت وزير فاكواستنا اكولوجيا ايطاليا روبرت سينكولاني راغهاند كوان بشتي داخويانيا تشابامانيا روجا يكم جيفيني لسر دانازانا داوين اجي بيستو بنش خالان قبول كرنا سینگولانی دیار کرد که به تایبەت دانوستاندنên bi Çîn, Rusya û Hindistanê re dijwar bûn. Di danazana wezîrên hawردorê yên G20 pejirandî de wiha hata gotin. Weke wezîrên hawردorê yên G20 em pirzgirêkên mebestên guherîna avhewa, windabûna cêrengiya biyolojî, qirêjbûn, windakirina jîngehê, celebên biyanî yên dagirker, xirabkirina axê, çolbûn, kêmbûna paqijya di okyanosê û deryayê de û karanîna neguherbar a ava şêrîn û yên din ên xwezayê çareser dikin. Wezîran diyar kir ku ew bawer dikin derbazkirina van pirsgirêkan ji bo başbûna mirov, aboriya domdar, hilberên û mezaxistina domdar giring e. Wezîrê Îtalî Singolani jî dazanîn ku hempêşiyên wî di derbarê krîza avhewa de li ser di mujaran li hev nakin û dêvan pirsgirêkan ji serokên dewlet û hikûmetê re bişînin da ku biryara dawîn bidin. Di vê navberê de ji ber civîna wezîrên hawırdorê yên G20 tevahiya rojê li noqteyên cuda yên bajarê Napolê xwe pêşandan hatin li darxistin. Di nava xwe pêşan dêrin li qada Bofio Napolê û hêzên ewlekariyê de pevçûn derket. Wezîr her wiha dê îro di civîneke hevpar de dêgel wezîrên berpirsiyarê avhewa û enerjiyê bicivin da ku li dijî guherîna avhewa pêşxistina nerînek hevpar di enerjiyê de û qadên hevkariyê xurt bikin. Li Efganistanê şerê di navbera hikûmetê û çekdarên Talîbanê de gur bûye hêzên Afgan karî navçeyeke li parêzgeha xeyrata ya welat ji çekdarên Talîbanê vegerînin, hêzên Afgan lê snûrê Pakistanê jî ji bo parastina snûrê Torxam nêzî 2000 leşker xistiye tevgerê. Serokê Dewletên Yekbûyên Amerîkayê Joe Biden jî tevê rewşahê careke din piştavaniya welatê xwe ya ji bo hikûmeta Efganistanê ragihand. Di demeke ku hêzên biyanî ji Efganistanê vedikişên de li welat şergur bûye. Wezareta Parastinê ya Efganistanê bi daxuyaniyekê ragihand ku hêzên wan operasyonên xwe yên ji bo rizgarkirina herêmên ku ketine bin kontrola Talîbanê didomînin. Di encama van operasyonan de navçeya Karoh ya parêzgeha Herat ji Talîbanê hate paqijkirin. Di şerê li herêmê Rûdayê de 12 çekdarên Talîbanê hatin kuştin û 20 jî birîndar bûn. Parêzgeha Herat dikeve sînorê rojavayê welat yê bi Îranê re. Piraniya navçeyên parêzgehê dibin kontrola Talîbanê de ye. Di nava 48 saetên derbasbûyî de li 10 parêzgehan di navbera aliyan de şerên dijwar rûdan. Wezareta Parastinê ya Efganistanê jî îddia kir ku di encama van şeran de 152 çekdarên Talîbanê hatine kuştin û 53 jî birîndar bûne. Heta niha li ser mijarê Talîbanê ti daxuyaniyek nedaye. Li sînorê Efganistaniyê bi Pakistanê re jî tevgereke zêdeya leşkerî heye. Hêzên Efganistanê ji bo parastina herêma Torxan hêzên xwe li herêmê bicih kirine. Nêzî 2000 hêzên taybet û leşkerên Efgan li çerxeriya herêmê kom bûn. Li gorî daxuyaniyên fermandariya giştiya Dewletên Yekbûyên Amerîka ji 419 navçeyan zêdeyê 200 di destê Talîbanê de ne. Hem wextî van bûyeran Dewletên Yekbûyên Amerîka careke din piştevaniya xwe ya bi Efganistanê re ragihand.
تێگلداری ڕەوشەڵداویان لە ئەفغانستانê Serokê Amerîka Joe Biden û Serokê Efxanistanê Eşref Xanî دو پەیوەندیەکە تەلیفۆنê pêkanîn li gorî daxuyaniya Koşka Spî lîderan diyarkirine ku êrîşên çekdarên Talîbanê berûva jî daxwazên wan yên çaresteriya navkûkiyan e. Di daxuyaniyê de hat teqezkirin ku wê piştevaniyan Amerîka ji bo Efxanistanê bidome. Joe Biden ji bo alîkariya mirovî û fona hêzên ewlekariyê yên Efxanistanê ji Kongresê $3.3 milyar xwest. Ji bo kirina sotemenî, cebilxane û parçeyên yedek ji aliyê hêzên Efxanî re $1 milyar hatiye diyarkirin. Her wiha ji bo dayna mûçeyên hêzên ewlekariyê wê $700 milyon û ji bo piştgiriya operasyonan jî $1 milyar were veqetandin. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku Serokê Dewletên Yekbûyîna Amerîka Joe Biden Banka Yekîtiyê li Efxanistanê kiriye û ji bo piştevaniya çareseriya siyasî û domdar wê xebatên xwe yên diplomatîk bidomîne. Belê her wezareta karên derve ya Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê di derbarê raporeke hikûmeta İsraîlê de ku Qeter bi finansekirina komên terorîst tawanbar dike lêpirsên vekiriye çapemeniya cihanê jê vekişina hêzên Amerîka ya ji Qeterê bi vê yekê ve girê da. Serê Qeter yê piştevanê komên terorîst li rojhilata navên dike di belayê de ye. Berdevkî Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê beriya demekî ji rojnameya Washington Examiner re gotibû ku ew ê ji van îddiayan piştras bikin. Radyoya dengê Amerîkayê ku bi zimanê Farsî nûçan dide û agahiyan xwe dispêre çavkaniyeke din ragihand ku İsraîl derbarê vê tawanê de ku Qeter pazdarên Îranê finanse dike agahiyên îstixbaratê ji Biden re pêşkêşkirine. Her wiha dest nîşan kir ku pergala Qeterê bi tawanên finansekirina komên terorîstên di nav de Hizbullaha Lubnanê û Daişê rûbirû maye. Rojnameya Times of Israel jê li ser zimanê dîplomateke welat ku nexwest navê wê eşkere bike, bi bêr xist ku Serokê İsraîlê yê berê Rafiyan Ravlin gelek agahiyên îstixbaratê yên têkildarî finansekirina Qeterê ya ji bo pazdarên Îranê ji Koşka Spî re pêşkêşkirine. Heman dîplomatan diyar kirin ku rayadarên Amerîka ji van agahiyan aciz bûne. Hem wextê civîna Rafin Ravlin li Koşka Spî artêşa Amerîkayê daxuyaniye yaw got, Dewletên Yekbûyîn Amerîka baregehên xwe yên li Qeterê girtin ku tê je cebilxane bûn. Lojîstîka mayî jê veguhez Urdunê. Gelek analîzvan destnîşan kirin ku Washington ji vê gavê armanc dike ku bi awayeke baştir bi Îranê re bide û bistîne. Rêveberiya Biden careke din bi Dohayê re di nava aloziyê de ye ku ji ber pergala Qeterê her tim bi awayeke finansekirina komên terorîst rûbirû dimîne ku Amerîkayan dikujin. Li gorî raporên îstixbaratê Feylaqa El-Qudüs baskê pazdarên Îranê zêdetirî 600 leşkerên Amerîkî li rojhilata navîn kuştine. Bilher Wezîrê Derveyê Iraqê Fuad Hesên diyar kir ku hîna pîwistiya hêzên wan yên Iraqê bi alîkariya Amerîka heye. Wezîrê Derveyê Iraqê Fuad Hesên ji bo çar emîn geradan wîsandinên stratejîk ya dinavbera Amerîka û Iraqê de li Washingtonê ye. Wezîrê Derveyê Iraqê Fuad Hesên û Wezîrê Karên Derveyê Dewletên Yekbûyîn Amerîkayê Antony Blinken derketin pêşberiya rojnamevanan û bersiva pirsên wan dan. Fuad Hesên diyar kir ku ji bo parastina serweriya Iraqê hîna pîwistiya hêzên Iraqê balîkariya Amerîka heye. Hesên got, hêzên Iraqê pîwistî bi bernameyên Amerîkayê yên biçekkirinê heye û di koalisyona navnetewîya li dijî Daişê de Amerîka hevbeşê Iraqê ye. Yekem geradan wîsandinên stratejîk yên di navbera Amerîka û Iraqê de hezîrana 2020 de dest pê kir. Gera duyemîn di nûzdeyî tebaxa 2020 û gera sêyemîn jî heftê Nîsana 2021 de jî pêk hat. Îro ji gera dawî ya çar emîn li Washingtonê pêk têm. Belê her krîza aborî ya li Îranê careke din gel daxistiya qadan xwepêşandanên li parêzgeha Xwîstan li Îranê belav dibe, çalekî êdî gihane nava İran û Rojhilatê Kurdistanê rejima Îranê ji bo rê li çalekiyan bigire xetên înternet û elektrîkê jê qutkirine, heta niha di xwepêşandanan de nêzî 10 kes mirine û zêdê 400 kes jî hatine binçavkirin, birîndar jî ji ber bi tirsa ku wê werin girtin naçin nexweşxaneyan.
لپارێزگەها غۆغستانê پازدێتیر mehêj ji ber tunebûna avê xwepêşandan hatibûn destpêkirin. Xwepêşandanên ku li Ehwaz a navenda parêzgehê destpêkiribûn, doh di şeva nihan de li parêzgeha Goxistanê û çend bajarên parêzgeha Loristanê ya Rojhilatê Kurdistanê dewam kir. Rejîma Îranî li bajarên Tehranê, Abroz, İsfahan û Kirmîşanê hêzên leşkerî belav kirine û hewl da rê li pêşiya kombûna xelkê û xwepêşandanan bigire. Tevî vêyekê jî li piraniya bajarên Goxistanê xwepêşandan dewam bûn. Bi taybet li bajarê Ehwaz, Sosengird, Şangan û Mehşehîr hêzên rejîmê bi tund mudexeleyê xwepêşandêran kirin. Li gorî wan dîmenên ku ji ber xwetbûna înternetê kêm parve bûyîn, hêzên leşkerî yên Îranê li ser xwaniyan baweyekî rasterast xwepêşandêran gulebaran dike. Ji ber birîna înternetê û ceyranê heta niha nayêzanîn ka di encama êdişên hêzên Îranê de kuştî û birîndar hene yan na. Doh rêberê olî yê Îranê Elî Xamneî li ser mijarê axivî û got nikarin gazindan ji xelkê Goxistanê bikin ku çima xwepêşandanê dikin. Eger giringî bi pirsgirêkên xelkê bidaya, ev rewş pêk nedihat. Doh cîgirê Serokkomarê Îranê İshaq Cihangîr serdana Goxistanê kir û ji bo aramkirina rewşê li gel serokên eşîrên vê parêzgehê civiya. Lê li gorî zanyariyan Cihangîr rûbirûyî bertekên serok eşîran hatiye û civîn bêencam bû. Li gorî zanyariyan di nava heşt rojên xwepêşandanan de li parêzgeha Goxistanê 400 kes ji aliyê hêzên rejîmê ve hatine bincavkirin. Her wiha li Goxistan û Loristanê herî kêm heşt kes hatine kuştin û bi dehan kes jî birîndar bûne. Piraniya birîndaran ji ber tirsa ku wê werin bincavkirin naçin nexweşxaneyê. Li Fransayê pêşnomeya bi rêgeza bihêzkirina ji nirxên komarê re ku bi marjinalkirina Mislimanan dihate rexnekirin, êdî bo qanûn ev yek jê di qada navnetewî de rastî bertekên tund hat, netewên yekbûyî ev qanûn bi qanûna cudakariyê jî binav kir. Fransa bi biryarên li dijî Îslamê careke din di rojevê de ye. Li Fransayê pêşnomeya bi rêgezên bihêzkirina ji nirxên komarê re ku bi marjînalkirina Mislimanan dihate rexnekirin bû qanûn. Di civata dawiya Meclîsa Netewî Fransayê de pêşnomeya qanûnê hate erêkirin. Her çi qasî ev pêşnome di rûniştina Senatoyê de hatibû redkirin jî, lê di Meclîsa Netewî ku xwedî gotina dawiye kete dengdanê. Li pêşberî 19 dengên na, pêşnome bi 49 dengên erê bû qanûn. Wezîrê Karên Navxweyî Gerard Darmanin bi peyamekê li ser hesabê xwe yê Twitterê ragihand ku pêşnome hate pejrandin. Partiyên rastgir da xuya kirin ku ev qanûn bi têrkerî ne li dijî Mislimanan e û wê qanûnê pêşkêşî Konseya Destûra bingehîn bikin. Partiyên çepgir jî li dijî biryarê derketin û qanûn weke binpêkirinê destnîşan kirin. Di vê qanûnê de madeyên ji bo misogerkirina bêalîbûna olî ya rayadarên dewletê, cezayên sûcên belavkirina nefretê li ser înternetê, parastina rayadar û mamosteyan, hêmanên têkildarî têkoşîna li dijî belgeyên rûreşiyê, pirjinî û zewaca bi zorê jî heye. Fransa welatê Ewropa yê ku ji marê herî zêde yê Mislimanan dihewîne ye. Ev biryar bû sedema ku di qada navneteweyê de bertekên tund lê were kirin. Neteweyên yekbûyî bi daxuyaniyekê ev qanûn rexnekir û got di bin navê qanûnê de Mislimanan dike armanc û li dijî wan cudakariyê pêktîne. Berê di nava xwepêşandanan de ji bo Serokdewletê Haîtî Jovenel Moîseyê de encama êrişeke çekdarî de hatî kuştin, merasîmek hate li darxistin. Li gorî nûçeyên di çapameniyên herêmê de dema ku di bin tedbîrên ewlekarî yên tund de li mala Moîse ji Kap Haîtîn re merasîmek dihate li darxistin, bi sedan xwepêşandêran hewl dan ku bikevin hundirê malê. Polîsan Gaza Îsotê û ava şîd bi kar anîn da ku girseya ku qetilkirina Moîse protesto dike û duruşmeyên edaletê qêr dike belav bike. Merasîma ku ji ber xwepêşandanên dijwar 2 saetan hate pajvexistin, careke din bi pêkanîna ayinî dest pê kir.
جناوی مارتین مویسکو دما ایرشی ده بریندار ببو دست زانی لسر تابوتا هفجینی خواه او دوزا عدالتی کر. ده مراسم ده بالیوزخانین گلک ولاتان جا آمده بون. هفته تیر ماهی سروک دولتی هایتی مویسه 53 سالی ده انجام ایرشک چکداری یال سر مالاوی ده هات بو کشتن. پشت ایرشی 28 کسین کو دستی وان ده بویره ده هایی جعالی پولیسین کولومبیای و هات بون بنجاف کرن. بله بینرین هجا ما هوداد 20 دقیقه اندن و چین جهان جوار پیشکش بکن و حتی روژا سیشم بینندنا و خیر و خوشیه ده هر شاد بختار